ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਤਰਲੋਚਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਇ ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ ਰਹਾਉ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਇ ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ ਰਹਾਉ। ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰ ਸ੍ਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, ਕੁਲ ਜਨ ਮਦੇ ਮਿਲੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਰੇ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਫੀਤ ਠਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ स्वामी तांचे रे स्वार्थी। पंखी राय गरड तांचे बाधवा, कर्म कर अरण पिंगलारी। अनक पातक हरता त्रै पवन नाथरी, तीरथ तीरथ परमता लहे न पार रे। कर्म कर कपाल मफीटरी, अमृत से तैन लक्ष्मी कल पत्तर शिखर। सुनागर नती च नाथं, कर्म कर खार मफीट सरी। दाजरी लंका गाड़ो पाड़ी ले रामन, बन सल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कसौटी मफीत अटरी, पूर्व लो कित कर्म ना मिटेरी। कर गेहन तांचे मोजा पीले, राम चे नाम बदत तरलोचन राम जी। पूर्व लो कित कर्म ना मिटेरी, कर गेहन तांचे मोजा पीले, राम चिनाम बदत तरलोचन राम जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी खेड इत्थे कर्मां दी लिखी है। पातशाह भी कहंदे मैं सृष्टि सारी कर्मां करके बनाई है। आपां कई वारी देखते हैं कि बंदे 99% सानू उल्ट मनमुख साखत मायाधारी नजर आउंदे। वाहिगुरू ने उन्होंने कर्मा करके बनाया। साडा पिछला जीवन ही इन्ना भैड़ा है कि असीं उह कर्मां नूं जान ही नहीं सकते। अज सृष्टि देखो कित्थे जा रही है। जे आपां सानूं इह पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, ते जे कर्म आपां सुधार लईए ते कम से कम साडा अगला जन्म सारिआं दा, सारी दुनिया दा, सारी सृष्टि दा अगला जन्म बहुत वधिया हो सकता है। अमृत बीजना शुरू करो ना, ते कर्मा करके जन्म मिलता है। पहली गल, जे तो कर्म धुप गया, सिमरन वध गया तो जीवन मिलना नहीं। जे मिलिया तो बहुत गुरसिखां दे घर मिलेगा। वो माया की भी घाट नहीं होएगी, बीमारी भी कोई नहीं होएगी, क्योंकि तुहाडा कनैक्शन वाहिगुरू नाल जुड़ गया। जिन्ने असीं हस्पताल एक्सीडेंट जो माड़े कर्म देख रहे हैं, ये साडे कर्मां करके आ। वाहिगुरू सानूं कोई तकलीफ नहीं दिंदा, वो साडे कर्मां विच नुक्स होण करके पातशाह नाल कनैक्शन नहीं जुड़दा। इस करके सानूं वो तकलीफ आ जाती है। कर्मां दी फिलोसफी याद रखना। एक कापी कर्मां दी है जिते वाहिगुरू साडे कर्म लिखदा है, एक कापी बख्शिश दी है जिते वाहिगुरू साडे बख्शिश लिखदा है। कोशिश करो, हे वाहिगुरू मनुखा जन्म दिता है, कर्म ना लिखी, हुण बख्शिश लिखी। कर्म ना लिखी, बख्शिश लिखी। इसलिए असी उस वाहिगुरू अगे अरदास करनी है कि वाहिगुरू कर्म ना लिखी, बख्शिश लिखी, ताकि साडा जन्म जिहड़ा ना वो ठीक हो जाए। अमृत बीजीए, अमृत ही आपां नूं अगे मिले। आपां पिछले जन्म का हुण खा रहे हैं। जो पिछले जन्म च कीता है, वो पूर्व लोक किरत कर्म ना मिटेरी कर गए हैं। ताचे मोह जापी ले राम च नाम। पिछले कीते कर्म मिटते नहीं। इसे करके असी वो पिछले कर्मां नूं मिटाउण वास्ते ही तो गुरु नानक दी चरनी लगना है। ताचे मोह जापी ले राम च नाम, तां ही तो वाहिगुरू नाम जपना है। पता नहीं मेरे पिछले कर्म किहो जिहे, वाहिगुरू बख्श लै, किरपा करके पिछले कर्म धो दे। खेड असल च किसी ने नहीं समझाई। खेड अगली है। इत्थे ऐश करने वाला कहता मैं ऐश कर रहा। असीं कहने वाहिगुरू जी पिछला जन्म साडा ठीक कर दे, पिछले कर्म धो दे ते अगों सचखंड लै जा। ऐश करने वाले नूं पता नहीं कि अगली दुनिया सदीवी है, यह दुनिया तो जम्मे ते मर जाए है।
ਅਗਲੀ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅਸਲ ਖੇਡ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਦੀਵੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਈ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 10-12 ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਾਂ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝੋ, ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਾਂ, ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਜੀਵ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਖੰਡ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਔਰ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ, ਰੱਬ, ਨੂਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾ ਸਰੀਰ, ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਜੋਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਵਰ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ, ਸਦੀਵੀ, ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਭੂਤਕ ਬਣਾਏ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਧਰਤੀ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਲੈਨਟ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਪਲੈਨਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਖੋਜਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਟ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲ ਹੀ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰਚੀ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ, ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਬਣਾਏ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਬਣਾਏ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ। ਆਪ ਜੋਤ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਨੂਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਆ ਬੈਠਾ। 2 ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਏ, 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ।
जे अंदर जोत का शरीर है तो यह शरीर काम करेगा, नहीं तो मर जाएगा। रब्बी जोत का शरीर पंज भूतक शरीर तो बगैर भी जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। जूना में तां पै सकता है पर मरेगा नहीं, जूना में तो पै सकता है पर मरेगा नहीं। सदैवी है। सारी खेड ही इस रब्बी शरीर की है। बहुत सेंसिटिव है पर गल बड़ी जल्दी कैच करता है। सुपर कंप्यूटर है, वीडियो टेप रिकॉर्डर है, तो जम्मण तो लैके मरण तक हर गल नोट करता है पर भुलदा कदी नहीं। अगे हिसाब किताब भी यही दिंदा है, अगे झूठ भी नहीं मारदा, सच बोलता है। पंज भूतक शरीर तो आरजी है, पंज भूतक शरीर तो आरजी है। इन्हें मर जाना, इन्हें जम्मना ते मर जाना। तो सारी खेड ही इस रब्बी शरीर कोल ही है। इत्थे ही जमदा है ते इत्थे ही मरदा है। रब इस नूं पैदा करदा है, रब ही अपने विच समा सकदा है, रब ही जूना विच घुमांदा है। इस रब्बी शरीर नूं समझण लई सानूं निर्मोह होकर सूक्ष्म होना पैंदा है ते कोई गल समझ आउंदी है। पंज भूतक शरीर इस रब्बी शरीर लई एग्जाम है, इम्तिहान है। रब ने शरीर नूं इन्ना गंदा बनाया, बंदा तक ही देवी देवते ब्रह्मा शिव जी वर्गे इंद्र वर्गे ना बच सके। सो रब्बी शरीर पंज भूतक शरीर तो बच ही नहीं सकता, कोई तरीका है नहीं तो किसी को पता भी नहीं। रब्बी शरीर पंज भूतक शरीर में आया, उत्तों समझा के भेजा वाहिगुरू नाम जपना, शरीर तो बच के रहना, सिमरन करना, परोपकार करना, सारिया गल्लां उत्तों समझा के भेजियां और समझ के आया। और वो नाले गलत काम करता ही नहीं, वो गुरु नानक का पुत्र है। ते पंज भूतक शरीर नूं क्या गंदा है, इस ते कंट्रोल रखी। इस तो बचन लई गुरु नानक की मदद लई संगत करी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचारी, संगत की सेवा करी, कुरैत भुल के ना करी। ये शरीर की खुराक है। सोहना बन के रहना, रोमां की बेदबी करनी, फैशन विच मस्त रहना, इसका पहला कर्म है। काम तो बनी है, कुड़ियां मगर जाना, सैक्स भोगना, गल की सैक्स तो कदे नहीं रजेगा, दूसरा कर्म है। नशा करने का बड़ा शौकीन है, भावें मर जाए, नशा करता करता ही मरेगा, भावें कोई नशा होवे, ये तीसरा कर्म है। तो खाण पीण का, घूमण फिरन का, ऐश करन का, माया कमाउण का बहुत शौकीन है, भावें देश वेच के कमाउणी पवे, धर्म गवा के कमाउणी पवे, ईमान गवा के कमाउणी पवे, वड्डी लैण का बड़ा शौकीन है, चौथा कर्म है। बस ये चारे वड्डे कर्म हैं। अगों इन्हां दीयां शाखां हैं, झूठ, निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वैक, तेर, मेर आदि बहुत ही कर्म हैं। सड़ना अंदर अग है जो कदे बुझदी नहीं, वो बुझा के दिखा। शरीर ही अग का गोला है, किवें बुझावांगे? कोई पानी नहीं, कोई अग बुझाऊ जंतर नहीं। तो संस्कार की हैं? बच्चा जमिया, माँ ने सिखाना शुरू किया, माँ जो भी सिखा रही है सब कंप्यूटर में फीड होई जा रहा है, भरी जा रहा है। तो बच्चे के संस्कार बनते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों बच्चा वड्डा होएगा संस्कार भी बढ़ते जाएंगे, 10 गुणा ज़्यादा बढ़णगे। तो टेप घूमती जा रही है, तो नवी फीडिंग होती जा रही है, पुरानी दिसती रहती है, खाली टेप भरती रहती है, भरी हुई नजरी आती रहती है। मां ने क्या बोल वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, तो ये 10 गुणा हो जाना है। तुसीं जिन्नी बार कहा इंटू 10 होता जाना है। बच्चा जो जमेगा बोलेगा वाहिगुरू वाहिगुरू ही बोलेगा। सो जो भरना खाली टेप विच भरो। जो जमदा ही है, जो बच्चा जमया ही है, बच्चा ही सी, अमृत छका के, शब्द सिखा के, सिमरन करवा दे, साखियां सुना, चंगा जीवन भर दे, दैवी गुण भर दे, शरीर तो बचाउण दे संस्कार पर, आत्मा गल्लां कर, सचखंड दीयां गल्लां करो, शहीदी दीयां साखियां सुनाओ, गुरुआं दा जीवन सिखा दे। मां जो सिखाउंदी जाएगी फीड होता जाएगा। कर्म शुरू कित्थों होंदा है? कर्म मां दे पेट विचों शुरू होंदा है। 9 महीने बच्चा मां दे पेट च रहिंदा है, मां दे सुभाਅ दा उस ते असर पैंदा है। पति पत्नी की लड़ाई रहिंदी है, बच्चे ते इस लड़ाई का असर रहेगा। मां रुसी रुसी रहिंदी है, गर्म बोलती है, लड़ाकी है, सुभाਅ ठीक नहीं, बच्चे ते असर होएगा। मां क्लब जाती है, आवारा है, होरना पुरुषां नाल संबंध हैं, बच्चे ते असर पएगा। वही संस्कार होणगे। मां पढ़ी लिखी है, सुभाਅ दी बहुत चंगी है, कभी गुस्सा आया ही नहीं, तो शरीर दीयां गंदियां आदतां तो बची हुई है, कभी कोई रहत कीती नहीं, बच्चा गुरमुख होएगा। सियाणा मां वर्गा होएगा। मां संस्कार बनाउण दी पहली टीचर है, जो चाहे कर सकती है, पर जे आप मां 100% सुच्ची है तां। संस्कार तो एक चुटकला है, जोक है, जो 110% ठीक है। संस्कार की है? एक ठग ने, जेब कतरे ने
ਉਚੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਰਨੀ ਠੱਗਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਾਈ ਆਈ, ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਦਾਈ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਆਖਰ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਤੇ ਠੱਗਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ 10 ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਹੁਟੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਨਾ ਲਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਪਿਓ ਵੱਡੀ ਖੋਰਾ ਸੀ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ 0, 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਦਾ ਰਿਹਾ। 30-35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ? ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, PGI 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਸੀ, 30 ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਚੋਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਅਗਾਲ ਉਸ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। 30 ਮੱਝਾਂ, 15 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰੇ, 15 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਛਪਾਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੈੱਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਰੋਜ਼ 4,000 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਵੱਡੀ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ 4,000 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਵਾਧੂ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਜਾਈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਵੱਖਰੀ, ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਬੱਬਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਤੜਕੇ ਜਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸਮੇਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਲਿਆਈ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ 8 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ 8 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਮਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਭੂਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਅੰਸ਼। ਕ੍ਰੈਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 30 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਕੋੜੀ ਹਾਂ, ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੌਜਵਾਨ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾ ਗਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ FIR ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। FIR ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਹੁਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੜ ਗਈ। ਪਤੀ ਸਹੁਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਸੀੜੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢੀ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਮਨ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ CM ਦਿਖਾਓ ਜੋ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਯਾਸ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 120% ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੈਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰੈਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਢੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਜਾ, ਮਾਫੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮਦੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਬੁੱਧੂ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਕਦੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਚੁੰਮੋ, ਗਲੇ ਲੱਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਵਹੁਟੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਵਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਆਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਰਮਰਾਜ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਉਸਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ, ਪਿਆਰ, ਤਰਸ, ਰਹਿਮ, ਮਿਹਰ, ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਕੁਰੈਤ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਲੋਪੀ ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲੋਪੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੀ ਫਲੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਲੋਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਲੋਪੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹਨ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰੀ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜੀਵ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਰਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ
ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤੂੰ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਤ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਰੈਤ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਸੀ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਸਾੜਤਾ, ਟੱਬਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਾਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਕਾਰ ਡੱਬੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਵੱਢੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਦੀ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਸਨ, ਤੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਧੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। ਦੋਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰਾਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਦੇ 4 ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਟਿਊਬ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਪਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਉਹੀ ਸੋਚੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਕਰੇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਮਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪਾਏ ਮੀਤ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ
पर यह गल बहुत औखी है। सरबत दा भला जे ਉਹੀ सोचते कि ਆਪਾਂ माल उन्होंने बहुता दे दिंने आ, उन्होंने भी यही सोचना सी वो यार रोटी लैन गए है ਆਪਾਂ उन्होंने माल बहुता दे दिंने आ। सोचनी वधिया रखो, तुहानू कदी नुकसान नहीं होएगा। तो ये गल बहुत औखी है। सरबत दा भला अंदर ईरखा दवैख दी अग है, वो किवें बुझे? वो रोटी में जहर पा के लै आए। दोवां आउंदियां नूं ये जंगल में बैठण वालियां ने कतल कर दिता। भुख लगी सी, रोटी खाण लगे, दोवें भी उत्थे ही मर गए, सारा माल उत्थे ही पिया रह गया। ये हन कर्म संस्कार। कदी भैड़ा सोचो ना, कदी किसी का बुरा सोचा ना, भला सोचो। पर किवें सोचो? गुरबाणी तो बगैर भला अंदर उपजदा ही नहीं। साडे पिंड एक डॉक्टर हुंदा सी, बड़ा अमीर सी, पर गरीबां नूं 10% ते पैसा ब्याज दिया करदा सी, खून पींदा सी गरीबां दा। उसदा पुत्र बहुत चंगा सी, अफसर सी आर्मी विच। वोटी भाव नूं ने रात नूं कन विच गोली मार के डॉक्टर दा पुत्र ते अपना पति मार दिता। गरीबां दा खून पींदा सी, तेरे पुत्र दा खून पी गई तेरी नूं, ते आप हुण 2-2 रुपए विच विक रही है। कर्म संस्कार मिटदे नहीं। डॉक्टर खबर सुन के कुबा हो गया सी। सो कपड़े की थोक की दुकान के 2 हिस्सेदार सन। काम बहुत चल पिया। एक पार्टनर ने अपने नाल दे साथी नूं सवेरे दुध लैन गया, ट्रक मार के मरवा दिता। काम विच अपने जवाई नूं रला लिया। काम बहुत चल पिया। बहुत सालों बाद उसका जवाई, धी ते बच्चे लुधियाने आ रहे सन। एक्सीडेंट होया, सारे ही मर गए। तू एक मरवाया सी। रब दयालू, रब मेहरबान, कृपालू, रहीम, करीम ने कहा मैं सारा डब्बर ही मार मकाउंदा। आप बुढ़ा हो गया, काम भी नहीं हुंदा, रोंदा है याद करके अपनी कीती करतूत नूं। कर्म जदों भी किते अचानक मौत हुंदी है, विच कर्मां दी फिलॉसफी जरूर काम करती है, क्योंकि रब तो बगैर कोई मार ही नहीं सकता। रब किसी नूं ना तां अजाई मारदा है, ना ही दुख दिंदा है। मुंडा कुड़ी पति पत्नी दोवें MBBS डॉक्टर सन। डॉक्टर नूं बुखार हो गया, 102, 103, 104 वधदा ही जाए। जलंधर लै गए। पत्नी उत्थे क्लीनिक डॉक्टर लगी हुई सी। बुखार 105, 106, 107 वध गया। घंटे बाद मौत हो गई। नौजवान डॉक्टर सी। की कहांगे रब नूं, हे दयालू रब्बा तू ये की कीता? मैं तुहाडे कर्म देख के कीता, जो कीता है तुहानूं तुहाडे कर्मां दी ही सज़ा दित्ती है। इसे तरह हज़ारां उदाहरणां तुहाडे कोल होणगीਆਂ। तुहाडे ही घर विच कोई ना कोई घटना जरूर वापरी होवेगी कर्मां करके। मम्मी डैडी नूं पुछ लो, उन्हां दे कर्मां नूं पुछ लो। तुहाडे घर कोई भाणा वरतिया, कोई गवांढियां दे, रिश्तेदारां दे बड़ियां घटनावां जरूर वापरियां होणगीਆਂ, क्योंकि सानूं कर्मां बारे पढ़ाया नहीं गया। असीं निंदा चुगली विच माहिर हां, ईरखा द्वैख नाल भरे पए हां, सरबत दा बुरा ही मंगदे हां, बुरा हो जाए खुश हुंदे हां, किसी दी हुंदी तरक्की देख के सड़दे हां। हस्पताल जाओ, सारे हस्पताल मरीज़ां नाल भरे पए हन। सारे अपने कर्मां करके आए हन ते कर्म भोग रहे हन। गरीबां वल देखो, अपने कीते कर्मां करके गरीब हन। कोड़ियां वल देखो, अपने कर्मां करके कोड़ी हन। मंगते अपने कर्मां करके मंगते हन। दुखी अपने कर्मां करके दुखी हन। रब नूं नहीं मनदे, कर्मां करके कामरेड हन। तुसीं तां रब हो, फिर ये दुख तकलीफ गरीबी बीमारी कित्थों आ गई? एक गल होर याद रखो, रब किसी नूं कोई तकलीफ दुख बीमारी चिंता फिक्र नहीं दिंदा, देना भी नहीं चाहता। ये सब साडे कर्मां करके ही है, क्योंकि वह कीते कर्मां दा बदला जरूर लैंदा है, माफ़ नहीं करता। कई बारी इस जन्म विच नहीं लैंदा, अगले जन्म विच लै लैंदा है। असीं कहंदे हैं जग मिठा अगला किन्ने डिठा, चल देख दिखाउंदा है कि नहीं। इत्थे ही दिखा रहा है कि अगे तां करोड़ां गुणा ज़्यादा तकलीफ है। इत्थे तां खतरा है, बहुत ही सदा ना दिओ, मर ही ना जाए। अगे खतरा ही नहीं, शरीर छड्ड के आया है। रब्बी शरीर जोत दी मौत ही नहीं हुंदी। जिन्ना मर्जी सदा दे लो, दे ही जाओ। अग ते बिठा दिओ, ड्रम में बंद कर दिओ, लुक उत्ते बिठा दिओ, अगे सदा बहुत। ये गल बहुत जरूरी है। इत्थे ही अरदास करो, हे वाहिगुरू साडे कीते कर्मां दी सदा इत्थे ही दे दे, इत्थे ही कर्म धो दे, अगे सदा ना दई। हुणे ही माफ़ी मंग लो गुरुद्वारे जाके। बाकी तो रब नूं जाणदे ही नहीं। जे कोई जानदा है तो अरदास करके माफ़ी मंग लवे। माफ़ी तो मिलनी है जे चारे कुरैता नहीं करोगे तां तुसीं तां पहलां ही पतत हो, ते पतत नूं माफ़ी नहीं दिंदा। रब आखदा है शरीर मेरा है, इस नाल छेड़खानी ना करो, मैं इस विच रह रहा। पर शरीर ते माया बहुत बलवान हन, जो जीव दी मनदे ही नहीं ते अगे लाई फिरदे हन। पहला पूत पिछे री माई, सो अगे पुत्र ते उसदे पूरनिया ते मां चल रही है। मां आत्मा है, शरीर नूं जन्म देने वाली है। जे आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, पर शरीर पुत्र
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ 100% ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮਗਰ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਰੱਬ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਰੱਬ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼, ਲక్ష్ਮੀ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਸਭ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਰਨਹਾਰ, ਕਰਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਵੀ ਜਾਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਪੁੰਨੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਪੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵ ਬਣਾਤੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਸਦੀਵ ਹੀ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਰੈਤ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧੋ ਦੇ, ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਧੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਏ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਤੋ ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਖੇ ਸੁਣ ਵਿਖਾऊं, ਲੇਖੇ ਸਾਹ ਲਵਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾऊं। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਵੇਖਣਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਉੱਤਮ ਸੇਧਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈਰੋਏ। ਚੰਗੇ ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁਰੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੋਫੀਆਂ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀਟ ਰੱਖਣੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੋਫੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਾਂ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਗੰਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੁਰੈਤ ਕਰਨੀ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਈਏ, ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਨਵਖੰਡ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇਂ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੇਂ। ਲੱਖਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਪਵੇ ਸਭ ਥਾਏ। ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਚੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ। ਪੋਤੇ ਜਿਨਕੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਭਾਗੇ ਕਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਬਾਏ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਏ। ਤੁਝੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਗੈਰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਤੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਣਕਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਉਪਾਪ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਤਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਆਵੇ ਜਾਏ ਭੁਆਈਆਂ, ਪਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਿਟੇ, ਲਿਖਿਆ ਰੇਖ ਰਜਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ न छुटिए, गुरमत मिले मिलाए। नाम जपो तो पेवकड़े दिन चार है, हर हर लिख पाया। शोभावंती नार है, गुरमुख गुण गाया। पेवकड़े गुण संभले, सौरे वास पाया। गुरमुख सहज समानिया, हर हर मन पाया। तो सब पिछले जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, तिस करता मार दिवावे। फिर वो वेला वो साथ ना आवे, वो अपना बीजिया आपे खावे। नरक घोर मुंह काले खड़िया, जो तस्कर पाए गलावे। फिर सतगुरु की सरनी पवे तो उभरे, जहाँ हर हर नाम ते आवे। हर बातां आख सुनाए नानक, हर करते एवें भावे। कर लो निंदा, सारे दे धरी गुरु गुरु पातशाह दी निंदा करदे आ। जिस अंतर तात पराई होवे, तिसदा कदे न होवी भला। उसदे आखियां कोई न लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला। जिस अंतर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या सब उसदा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पर आई, मुंह कढ़ न सके उसदा काला भया। कर्म धरती शरीर कलयुग विच, जेहा को बीजे तेहा को खाए। गल्लां उपर तपावस न होवी, विच खाधी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोझी पाई, हर दर कीਆਂ बातां आख सुनाए। वाहिगुरू ਤਾਂ सचखंड ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। तो कर्म ਤੇ ਆਪਾਂ कर्म ठीक है। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक घोर दुख खूह है, उथे पकड़ उठ होया। कूक पुकार सुने नाही, कूक पुकार को ना सुने, वो औखा होए रोया। उन्हां हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। वो तेली संदा बल्द कर, नित भुल के उठ प्रभ जोया। हर वेखे सुने नित सब कुछ, तिदू गुज्जा कुछ ना होया। जेहा जैसा बीजे सो लुणे, जेहा पुरब किने बोया। बड़ी सीधी एक स्पष्ट गल गुरु साहब सानू समझा रहा है। कर्मां दी खेड है, रब लिहाज करना नहीं। ये सब गल्लां अगलियां देखो किवें पठान सुत्ते पे याशी विच भुल गया अपना फर्ज। बाबर नूं जम बना के चढ़ा दिता, सकता सी मारे पै वगे। खसमे सा परसाई, रतन विगाड़ विगोए। कुत्ती मोया सार ना काई। किड्डा कोई शेर वर्गा तकड़ा गाइयां ते वग ते हमला कर देवे तां मालक नूं ही पुछ गिछ हुंदी है। बाबर आ पिया, पठाना ने मुकाबला ही ना किया। आम जनता कर्मा करके पीसी गई। गाइयां खा गया बाबर। तुसी शक्ति नूं नाल क्यों नहीं रखिया?
इंसानियत नाल शक्ति कम करती है। गाइयां की तरह जीवन बतीत नहीं करना, शेर बन के रहना है। भगती ते शक्ति, मीरी ते पीरी, कर्मां दी खेड है। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संधूर, से थिर काती मुनियन, गल विच आवे धूड़, महलां अंदर होंदियां, हुण बहल ना मिले हजूर। कर्मां दी खेड है, बड़ी कर्मां दी खेड है। सब जप, सब तप, सब चतराई, उजड़ भरमे राह न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बहूणे माथे छाई। भुल गया ना, जदों असीं विआहियां, लाड़े सोहण पास, ही डोली चढ़े आईयां, दंद खट कीते रास, उपरों पानी वारिए, झल्ले झिमकन पास, एक लस लैन बैठड़ियां, लख लैन खड़ियां, गरी छुहारे खांदियां, मानन सेजड़ियां, तिन गल सिलकां पाइयां, टूटण मोतसियां। धन जो बन दो बैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, दूतां नूं फरमाया, लै चले पत गवाए, जे तिस भावे दे वडियाई, जे भावे दे सजाए। अगों दे चेतीए तां कायत मिले सजाए। पहलां ही रब नूं याद करो कि तुहानूं सजा मिले ही ना। तो साहां सुरत गवाइयां, रंग तमाशे चाए, बाबर बाणी फिर गई, कोई न रोटी खाए। एक ना वक्त खुआयन, एक ना पूजा जाए, चौके हिंदवाणियां, तो क्यों टिक्के कड्डे नाए, राम न कबहू चेतियो, हुण कह न मिले खुदाए। एक घर आवें अपने, एक मिल मिल पुछो सुख, एक ना इहो लिखिया, बह बह रोवे दुख, जो तिस भावे सोचिए नानक क्या मनुख। जो तिस ओनू चंगा लगदा है, बड़ा वाहिगुरू दी खेड है। गुरु साहब ने वो खेड कीती है, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा। देखो कि वाहिगुरू, काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा, काहू भरू गोदरी नहीं, काहू खान परारा। एक अमीर एक गरीब बनाते, बिन भागा ऐसा सतगुरु ना पाइए, जे लोचे सब कोई जिन्ना मर्जी। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो लड़के सिमरे, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ये सारे कर्मा करके ही आ। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वहां के हृदय वसे। नारायण निंदस्काय भूली गवारी, जो आप शब्द लिया, दुखिरत सुकिरत थारो कर्मरी, सारी खेड ही कर्मां दी है। तो अपने भैड़े कर्मा करके परमात्मा नूं नहीं कोसना चाहिए। तो रब साडी सुनदा ही नहीं, साडे ते मेहर ही नहीं करदा, कोई बरकत ही नहीं पाउंदा, साडे ते ही करोपी करदा है। हाय रब्बा ये तू की कीता, ये नहीं सी करना, रोई जावांगे, रब नूं निंदी जावांगे, अपने कर्मां वल ध्यान नहीं मारना। किन्ने घंटे सिमरन करदे हो, किन्ने घंटे बाणी विचारदे हो, की परोपकार करदे हो, सरबत दा भला लोचदे हो, दसवंध कढ़दे हो, मनुखता की सेवा करदे हो। याद रखो परमेश्वर ते भुल्लियां व्यापन सभे रोग। हे भुल्लड़ मूर्खे जिंदे, तू परमात्मा नूं क्यों दोष दिंदी है। पाप पुन चंगा मंदा तेरा अपना कीता होया कर्म है, जिस कारण दुख आउंदा है। संकरा मस्तक बस्ता, सुरसरी इशनान रे, उलझन मधे मिले सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मसीबती है मेरी जिंदे देख। अपने कीते कर्मां दे कारण चंद्रमा दा दाग ना हट सकिया, भावें वो शिव जी दे मत्थे उत्ते वसदा है। नित गंगा विच इशनान करदा है, ते उस दी कुल विच विष्णु जी ने जन्म लिया। कर्म नहीं धो सके, ना शिव जी धो सकदा है, ना गंगा धो सकदी है, ना चंद्रमा। तो साडे रागी हे रब हे सस पढ़नगे शब्द, वो अपना दाग नहीं धो सकिया, तुहाडे कर्म किवें धो सकेगा। विश्व का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी, पंथी राय गरड़, तांचे रे बादवा, तो कर्म राय अरन पिंगला रही। तो अपने कर्मा करके अरन पिंगला ही रहा। भावें सारे जगत नूं चानण देण वाला सूरज उसका स्वामी है, उस सूरज का वो रथवान है। पंछियां का राजा गरड़ उसका रिश्तेदार है। ना सूरज कर्म धो सकता है, तो ना गरड़ कुछ कर सकता है। कोई देवता कर्म धो नहीं सकता। अनक पातक हरता, त्रिभुवन नाथ रही, तीरथ तीरथ भरमता लहे ना पार जी, कर्म कर कपाल मफीवत सी। ब्रह्मा अपनी कुड़ी ते मौत हो गया, उसनूं भोगना चाहुंदा सी। शिव जी ने उसका पंजवां सिर वड़ दिता, वो सिर शिव जी के हथ नाल चिंबड़ गया, हुण लहिंदा नहीं। हत्या की शिव जी का कातल है, भोग करन दिंदा। ब्रह्मा हत्या दे कीते कर्म अनुसार शिव जी दे हथ नालों खोपरी ना लै सकी, भावें शिव जी सारे जगत का नाथ समझिया जांदा है। देखो होर जीवां दे अनेकां पापां नाश करन वाला आप है, वो आप हरेक तीरथ ते भटकदा रहा, तां भी उसकी खोपरी तो खलासी नहीं हुई। तो पहली गल ब्रह्मा वाल देखो, अपनी कुड़ी नूं भोगना चाहुंदा सी। दूसरा, जे सिर ला दिता तां ठीक कीता कि गलत। फिर वो खोपरी हथ नाल क्यों चिंबड़ गई, तो शिव जी तो उतरी ना। दुनिया उसदे शिवलिंग नूं पूजदी है,
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸਿ ਧੈਨ ਲక్ష్ਮੀ ਕਲਪੱਤਰ ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਦਰ ਨਦੀ ਚ ਨਾਥੰ ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸ੍ਰੀ। ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚੰਦਰਮਾ, ਕਾਮਧੇਨ, ਲక్ష్ਮੀ, ਕਲਪਰੁਖ, ਸਤਮੂਹਾ ਘੋੜਾ, ਧਨੰਤਰੀ ਵੈਦ ਆਦਿਕ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਖਾਰਾਪਨ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। दाजिले लंका गाड़ो पाड़ी ले रावण बन, सस बिछुल आन तो खीले हरी, कर्म कर कसौटी मसीह। हे कर गए हन अपने कीते कर्मा करके हनुमान दे भागां विचों उस दी निक्की जही कच्छ रसौली जही हट ना सकी। भावें उसने रामचंद्र दी खातर लंका किला साड़िया, रावण दा बाग उजाड़ दिता, सल दूर करन वाली बूटी लिया के रामचंद्र जी नूं प्रसन्न कीता। रामचंद्र उसकी कोई मदद ना कर सके। रामचंद्र भी कर्म नहीं धो सकता, ना हनुमान, ना सीता, ना लक्ष्मण। पूर्व लो किरत कर्म ना मिटेरी कर गए हन, तांचे मो जापी ले राम चे नाम बदत तरलोचन राम जे। हे मेरे जिंदे, पिछला कीता कोई भी कर्म, अवतार पूजा, तीर्थ ते इशनान नाल मिटदा नहीं। तां ही मैं वाहिगुरू सिमरन करदा हां जो सचखंड हो रहा है। तरलोचन आखदा है कि मैं तां वाहिगुरू वाहिगुरू ही जपदा हां, दुख होण ते प्रभु नूं दोष नहीं दिंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच रब वाहिगुरू बाबे नानक ने भगतां दी बाणी लैके ये दस्सण दी कोशिश कीती है कि रब नूं कोई भी पा सकदा है, बशर्ते कुरैत ना करे ते वाहिगुरू नाम जपे, मेरे कोलों अमृत की दात ले लवे, मैं लगा होया ताला खोल दियां तां उस नूं सचखंड तक पहुँच जाए। उत्थे भी मैं ही हाँ। भगत तरलोचन जी जात दे ब्राह्मण सन। झूठे ब्राह्मण आगुआं दी चलाई हुई परपाटी अनुसार लोक अवतार पूजा नूं ही श्रेष्ठ भगती मन रहे सन। दान पुण्य तीर्थ इशनान आदि कम्मां नूं पापां दी निवृत्ति ते सुरग आदि दी सुखां दी प्राप्ति दा साधन समझदे सन। पर यह शब्द राही भगत जी ने इन्हां दोवां कम्मां दा खंडन कीता है, उन्हां दा धर्म ही लीरो लीर कर दिता है। जिन्हां देवतियां ते अवतारां दी पूजा प्रचलित सी उन्हां दी मिट्टी पलीत कर दित्ती है। शब्द दे चारे बंदां विच सारे अवतारां नूं संबोधन करके आखदे हन, तुसीं विष्णु दी कृष्ण दी पूजा करदे हो, गंगा विच इशनान करन दे पुण्य कर्म समझदे हो। तुसीं ये समझदे हो कि अपनी इस्त्री अहल्या दे संबंध विच गौतम ने चंद्रमा नूं दाग ला दिता सी, ये दाग उसदे मत्थे ते उसदे कुकर्म दा कलंक है। तो नित दा गंगा दा इशनान ते शिव विष्णु जी दा कृष्ण रूप धार के चंद्रमा दी कुल विच जमना भी चंद्रमा दे उस कलंक नूं अजे तक दूर नहीं कर सके। दसो गंगा दे इशनान नाल कृष्ण मूर्ति दी पूजा करके तुहाडे पापां दे कुकर्म किवें धुप जाणगे। तुसीं गरुड़ नूं पंछियां दा राजा मनदे हो ते दुसहरे वाले दिन उसदा दर्शन करन लई दौड़दे फिरदे हो। सूरी देवता जान के हर संग्रांद ते पूजा करते हो। वेखो तुसी पिंगले अरण नूं सूरी दा रथमान मनदे हो ते गरुड़ दा रिश्तेदार समझदे हो। जे गरुड़ अपने रिश्तेदार दा ते सूरज अपने रथमान दा अजे तक पिंगलापन दूर नहीं कर सकिया ते तुहाडा की सवारनगे। तुसी एक टटीरी दे बच्चों की करनी सुना के हसदे हो कि टटीरी दे बच्चों नूं रोड़ लैके जाण दे अपराध विच समुंदर खारा हो गया ते एक होर अगस्त ऋषि ने सारे दा सारा पी लिया। फिर विष्णु की बेनती ते उसने पेशाब राही कड्ढण दा करके खारा है। पर नाल तुसीं ये भी आखदे हो कि समुंदर विचों 14 रचन निकले सन जिन्हां विच कामधेन कल्परुख भी सन। समुंदर विच तुसीं विष्णु का निवास भी दसदे हो, पर जे विष्णु ही कामधेन ते कल्परुख अजे तक समुंदर के अपराध का असर नहीं मिटा सके, समुंदर का खारापन दूर नहीं कर सके, तो तुसीं इसे विष्णु की पूजा विचों किस लाभ की आस रखदे हो। तुसीं पाप
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਤੇ ਕਲਪ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੱਛ ਨਾ ਹਟ ਸਕੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਤਨੇ ਆਤਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਭਾਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਖੇਰਾ। ਜੈਸੀ में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों धाया, भुल के भी सुपने विच भी कुरैत ना करो। 24 घंटिया विचों 4 घंटे जरूर वाहिगुरू लई कड्डो। माया तो विकना नहीं, वड्डी लैनी नहीं, बिजली की कदे कुंडी नहीं लाउणी, पैसे का भी हेर फेर नहीं करना, 1% बेईमानी नहीं करनी, नहीं तो माया हेठ लिखियां करैतां करवा लेगी। तुसी इंसानियत तो गिर जाओगे, रब वालों लेखा लिखिया जाएगा, तुसी करोड़ों सालों के भुगताने च पै जाओगे। बच के रहना। बाबा इंसान ही तां कहंदा है जे करैत ना करोगे, रोमां की बेदबी नहीं करनी, पराई स्त्री माँ धी भैन समझना, कोई नशा नहीं करना, बच के रहोगे तो कोई कर्मां दा लेखा नहीं है। ये सारियां शरीर दियां आदतां हन, शरीर आदि है, औखा सौखा हो के दिन कटी कर लै, अगे बहुत लंबियां मुसीबत है। फिर गुरु पातशाह का हुक्म ही यही है, याद रख नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। गुरु नानक दा पुत्र बन जा, अपने पुत्र नूं बना ते अपने सारे परिवार नूं बना, भुलना नहीं, तां हालत सुख पलत सुख खुशी रहेगा। वाहिगुरू मेहर करेगा। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।